السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ سلیم، دروازہ کھولو۔ شیرین، باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کے بیچ والی گیلری ان تینوں مکینوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ اس کے دونوں تایا ان 2 پورشن میں رہتے تھے اور شیرین کی ماں کے حصے میں 2 مرلے کا پورشن آیا تھا، جو کہ ایک کمرہ، ایک اسٹور اور کچن ایک شیڈ بنا کر جگہ دے دی گئی تھی۔ شیرین، میری دھی دروازہ کھولو، دی میرا دروازہ کھول۔ اماں نے کنڈی کھڑکاتے زور سے آواز دی۔ شیرین کا ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک چھوٹی بہن زرین تھی جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی، اور شیرین BA کے اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے اماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگی کھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف ڈال کر گلاس اماں کو پکڑایا، جسے اماں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اف اللہ، غضب خدا کا! اتنی گرمی ہے، باہر سمجھو جہنم آگ برسا رہی ہے۔ اماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس ٹھنڈا پانی گھٹاگھٹ چڑھا لیا۔ تو اماں کس نے کہا تھا کہ ابا کی پینشن آتے ہی بازار سے سودا لینے چلی جاؤ، تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لیتی۔ ابا تو اوپر چلے گئے، یہ نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچے اور بیوی کیا کریں گے۔ شیرین نے بغیر سمجھے بولنا شروع کر دیا۔ پتر، تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے لے لیا۔ مجھے تو تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگ پڑا ہے۔ کون ہے تو ہمارا کڈے والا؟ ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے، یا وہ تمہارے تایا زاد جن کو کبھی فرصت نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی کوئی ضرورت ہی پوچھ لیں۔ شیرین کے دونوں تایا زاد ظفر اور اجمل تھے۔ بڑے تایا جن کا نام اکرام تھا اور وہ سرکاری نوکری پر تھے، انہوں نے حصے میں جو 2 مرلے ملے تھے اس میں 5 مرلے کا ساتھ والا گھر خرید کر ملا کر بہت اچھا گھر سیٹ کر لیا تھا۔ ان کے ایک بیٹی سارا، جو کہ بڑی بغرور نکچڑی تھی، کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، MA کر رہی تھی، اور ایک بیٹا ظفر تھا جو کہ ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، اور دوسرے تایا جن کا نام اصغر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹا FA کر کے کویت چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک بازاری کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شیرین کے ابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کی ہارٹ اٹیک ہونے کی وفات ہو گئی تھی۔ اب ان کی پینشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شیرین ان کی والدہ جیسے ہی تیسے کھینچ کر اس پینشن سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اماں آخر کار اٹھ کر بڑبڑاتی اور آمدی میں چلی آئی اور گھر کی آواز سے پیڈل فین چلنے لگا، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ وقت کا کام تو گزر ہی جانا ہے۔ شیرین نے BA کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زرین نے میٹرک کر لیا اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شیرین نے بھاگ کر تایا اکرام کا دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شیرین بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئی جو کہ نیند میں تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو اتنی زور سے دروازہ کیوں بجایا تم نے؟ وہ باہر نکلتے ہی زور سے دہاڑے، وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ شیرین نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، لو جی، اچھی بھلی تندرست تمہاری ماں کو کیا ہو گیا بھائی؟ خود تو گیا، پیچھے مصیبت چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے شیرین کے پیچھے گئی۔ جب کمرے میں آئی، اماں بے صدا تھی۔ انہوں نے اجمل کو بلوا کر گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل لے آئے۔ آپ کی اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میری اماں کو بچا لیں، کچھ بھی کر کے۔ شیرین کی ہچکیاں بند گئی۔
इंशाल्लाह आप दुआ करें सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने शिरीन को तसल्ली दी। इसके ताया ने उसके सर पर हाथ भी ना फेरा और अजमल को बैठाकर घर चले गए कि मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं है। अजमल जो कि अब एफए करके एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था, वो इससे कदरे बेहतर था। उसने कहा, शिरीन अभी चाची ठीक हो जाएंगी, आप खुद को संभालें, वरना जरीन और अली का क्या होगा। अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझसे ले लें। शिरीन ने कहा, शुक्रिया भाई, आपने इतना कह दिया बहुत है। अब्बा की पेंशन और मेरी तनख्वाह के कुछ पैसे पड़े हैं, अभी ज़रूरत नहीं। इंतज़ार करते हुए सुबह हो गई कि अचानक डॉक्टर ने निकलते हुए कहा, आपकी अम्मी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, इसके लिए 10 लाख लगेंगे, वरना आप अपनी अम्मी को ले जाएं, इनका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है। शिरीन ने घबरा कर अजमल की तरफ देखा कि 10 लाख कहाँ से आएंगे, उनके 2 मरले के पोर्शन को बेचकर भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। इसने अजमल से कहा, अब मुझे घर ले चलो। घर जाकर शिरीन ने दोनों ताया की मिन्नतें समाजत की कि आप ये पोर्शन अपने नाम करवा लें और अम्मा के इलाज के लिए पैसे दे दें। तुमको तो पता है कि मेरा सारा पैसा घर पर लग चुका है। बड़े ताया ने फौरी कोरा जवाब दिया। तो छोटे ताया क्यों पीछे रहते? उन्होंने कहा, मैंने अपना सारा पैसा अफजल पर लगाकर उसे कुवैत भिजवाया है। शिरीन के इल्तिजा को सब ने नज़रअंदाज कर दिया तो शिरीन ने अजीब सी नज़रों से उनको देखकर अजमल के साथ हॉस्पिटल चली आई। मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना भाई अफजल से रब्ता करके बात करूं। अब तो उन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया होगा। अजमल ने कुछ सोचते हुए शिरीन से कहा, जब कोई काम ना आया तो वो क्या काम आएंगे। शिरीन ने बेएतबारी से कहा, लेकिन अजमल ने अफजल से रब्ता करके सारी बात बताई। मुबारक हो शिरीन, आप ही अफजल भाई पैसे भेज रहे हैं, कल तक पहुंच जाएंगे। अजमल ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? शिरीन आंसू पीते हुए हैरानगी से बोली, डॉक्टर साहब मेरे अम्मा का ऑपरेशन शुरू कर दें, एडवांस में 2 लाख जमा करवा रही हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल तक दे दूँगी। अम्मा का ऑपरेशन ठीक हो गया, अब अम्मा होश में थी, मेरे इलाज के पैसे किसने दिए? अम्मा ने शिरीन से पूछा, जो कि अम्मा के होश में आने का सुनकर कमरे में आई थी। अम्मा, देखा खुदा ने कैसे मदद की आपकी, अफजल भाई ने पैसे भेजे हैं। शिरीन ने अम्मा को जवाब दिया। अम्मा ने अफजल को दुआएं देना शुरू कर दी। अगले दिन अम्मा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब वो घर आई तो सबसे खुश दिली से मिली। अजमल और शिरीन ने पैसों का जिक्र किसी से नहीं किया। एक रात जोर से चीखों की पुकार से शिरीन और अम्मा की आँख खुली तो वो भाग कर बाहर आई। क्या देखती हैं कि ताया इकराम के घर को रात आग लग गई। बिजली के तारों के सर्किट से पूरा घर जल कर राख हो गया, मगर शुक्र है कि ताया ताई और सारा के जान बच गई। ताया के दोनों हाथ झुलस गए थे। उनको शिरीन की अम्मा अपने पोर्शन में ले आई। जब तक घर दोबारा नहीं बन जाता आप इधर रहें, मुझे माफ़ कर दो सकीना, मैं दिन रात हसद की आग में जलता रहा, तुम्हारी कोई मदद नहीं की तो खुदा ने मेरे साथ किया। बड़े ताया बाफिया भागने लगे। आप ऐसा ना कहें, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें, ये आपका ही तो घर है। शिरीन की अम्मा सकीना ने जवाब दिया। फिर दूसरे ताया की फैमिली भी आ गई और हाथ जोड़कर कहा, मकाफत अमल है, अगर हम किसी के काम ना आए तो कल कोई हमारे भी काम नहीं आएगा। हम आज अफजल के लिए शिरीन का रिश्ता मांगते हैं। छोटे ताया ने कहा, अम्मा क्यों खुदा की रहमत से इनकार करती। इधर शिरीन के भी खुशी के मारे आंसू निकल आए कि इतना अच्छा इंसान उसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा था, जिसने बर वक्त मदद करके उसकी अम्मा को नई ज़िंदगी दी थी, बल्कि उसने दोनों घरों की आंखें भी खोल दी थी। खुदा हमारे लिए जो भी करता है बेहतर करता है। आज उसको इस बात की समझ आ गई।